વિશ્વવંદનીય સંત સમ્રાટ સદગુરુ કબીર સાહેબજી, આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત પારકધામ કબીર મંદિર મૂલધરથી પરમ પૂજ્ય શ્રી નરેશ સાહેબજી, અમારા દીવાન શ્રી ભલુભાઈ, કનુભાઈ, વિનોદભાઈ, અમારા લક્ષ્મણભાઈ, ખાંડીવાવથી અમારા જસુભાઈ, તેમજ ગાયક મિત્રો, વડીલ ભક્ત સજ્જનો, શ્રદ્ધામતી માતા બહેનો एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आजे पावनधरा शुभगाम चापरगोटा मुकामे आपना दीवान श्री रणछोड़ भाई भूरा भाई, तेवना सुपुत्र श्री भैलाल भाई रणछोड़ भाई, तेवना सुपुत्र राहुल भाई भैलाल भाई, एमनो सुपुत्र आरुष कुमारना जन्म दिवस निमित्ते आ सुंदर कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। हवे लगभग आ चौथा पेढ़ी थाय छे, है ना, चौथु पेढ़ी चाले छे हाल में। तेमज आ समस्त परिवार छे, रणछोड़ भाई, भूरा भाई, ईश्वर भाई, सना भाई, रूपसिंह भाई, जलू भाई, रसिक भाई, रणछोड़ भाई, भैलाल भाई, रणछोड़ भाई, राहुल भाई, भैलाल भाई, मेहुल भाई, भैलाल भाई, फूंदीबेन रणछोड़ भाई, उर्मिलाबेन भैलाल भाई, रेणुकाबेन राहुल भाई, मनीषाबेन मेहुल भाई, आ समग्र परिवार मळी खूब सुंदर भव्य रूड़ो रणियामणो आ अवसर में खूब सुंदर सत्संग भजननो कार्यक्रम राखवामां आव्यो छे। पूरा कुटुंब परिवार ने खूब खूब शुभकामना छे। अत्यारे साहेबजी कीधुं आ कार्यक्रम जेटला गुण गाईए ने एटला ओछो, पण मने तो पेला घोड़ावाળી वात याद आवे। चारे घोड़ा बगे बैठा मारा जी धुक 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 एम करे। आ घोड़ानो कोई भरोसो छे? ज्यारे हूँ नीचे उतरे ने ता हाय लाग्यु मने। आ तो मजा में सजा थाय एवुं वात छे। आम तो जो कि आनंदनी घड़ी छे, पण कई बाजु दिशा वरी कोई नक्की छे? कोई नक्की नथी। एटले हारू बे आनंद मळ्या आपणने, घोड़ा भगीने आनंद मळ्या અને ચાલતા ચાલતા પણ વોકિંગ થઈ ગયા। અને આ ભૈલાલભાઈ, રાહુલભાઈ, આ સમસ્ત પરિવાર એટલા બધા ઉત્સાહ, એટલા બધા ઉમંગથી આ કાર્યક્રમ રાખ્યું છે। સાહેબજી કીધું ને, લગભગ 1 મહિનાથી આ તૈયારી ચાલે છે। 1 મહિનાથી તૈયારી ચાલે છે। ખૂબ સુંદર ભોજન પણ જમાડ્યા છે। મને तो कहे साहेब संतों ने छे ने गुलाब जामुन खवड़ावવાનું છે। મને કહે તમારે ગુલાબ જામુન બનાવજો ને સંતો માટે અલગ બનાવવાનું છે। તો અલગ સુંદર ઢંગથી જમવાનું પણ વ્યવસ્થા કરી છે। સત્સંગની વાત સાહેબજી ખૂબ સુંદર ઢંગથી કીધું। આ કૂતરણ શું થયું છે? આપણા જે મનના વિચારો છે એમાં બે પ્રકારના વિચારો છે, એક નેગેટિવ અને એક પોઝિટિવ। નેગેટિવ આપણને નીચે પાડે છે। જે આપણા વિચારો છે, નીચ વિચારો છે, હલકા વિચારો છે, જીવનમાં દિવસે દિવસે હલકા કરતા જાય છે માણસોને। અને પોઝિટિવ વિચારો એટલે કે સકારાત્મક વિચારો આપણા મન, આપણા જીવન, વાણી, સ્વભાવ, કર્મથી હંમેશા આગળ વધારતા હોય છે। એટલે
कोई महापुरुष कीधु छे सूत्र कि छोटी मोच और ओछी सोच और छोटी मोच जीवन माटे बहु खतरनाक छे एम कहे छे। मोच एटले गुजराती भाषा में शू कहे छे? जब पग मचकाई गया एम कहे ने, खा आम फ्रेक्चर नहीं होता, पर जो पग मकसाई ना तो चलाय ना मानस थे, है ना। एवी रीते ओछी सोच जेना टूका विचारो छे ए मानस में क्यारेक आगळ नहीं वधी सकता, अने जे आगळ वधे छे एने पण आगळ वधवा नहीं देता, एवा मानुषना विचारो थई जाय छे। एटले सदगुरु कबीर साहेब कीधुं छे ने, आजे मननी दशा मननी दिशा कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। सदगुरु कबीर साहेब कहे छे आ विचारोथी तमे आगळ वधी शको छो अने तमारा नकारात्मक विचारोथी जीवनना विनाश पण करी शको छो। हमने 2 दिवस एक न्यूज आवे छे, विडियो वायरल थाय छे, आप सब जोया हशो यूट्यूब पर, टीवी पर, न्यूज पर। एक क्रिकेटर जेनु नाम छे विनोद कामली, है ना। विनोद कामली 1983 में वर्ल्ड कप ना मैच रमेला अने एटला सुंदर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जोड़े सुंदर ढंग थी मैच रमेला अने सचिन तेंदुलकर बंने साथे केरियर ना शुरुआत करी, जीवन ना शुरुआत करी। पण तमे विचारे जो जीवन ना दशा जो मानसना नेगेटिव विचार एटले के विनोद कामलीना जीवन बर्बाद करी नाख्या अने पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। सचिन तेंदुलकर तमे जाणो छो केटला भणेला छे? खाली 10मा धोरण नापास छे, 10मा धोरण नापास छे। आजे विश्व में एमनुं नाम छे। आ शुं छे खबर छे? आपना पॉजिटिव विचारो, सारा विचारो। मानस विचारों थी महान छे, धन थी महान छे, पद थी महान छे, प्रतिष्ठा थी महान छे एम नथी। तमारा विचारो केवा छे एनाथी महान छे। सदगुरु कबीर साहेब कोई बहु व्यापी मानस हता? एकदम फक्कड़ जोगी, तमने लागे तो भिखारी छे एम लागे। नरसिंह मेहता केवा हता? एकदम फक्कड़ जोगी, मांगी मांगीने खाय एवा भिखारी जेवा मानस, पण विचारो स्टेन्डर्ड क्लासना। एटले महापुरुषो कहे छे तमारा विचारो ने संस्कार, स्वभाव, वाणी, वर्तन। घणीवार हूँ कहूँ छूँ तमारा स्वभाव तमारा प्रमाणपत्र छे, तमारा स्वभाव, तमारी वाणी, तमारी वर्तन आ शुं छे? प्रमाणपत्र छे। तमे कोईना पासे पेश आओ छो, तमे कोईना पासे पेश आओ छो, तमारा स्वभाव आपने रजूआत करे छे कि तमे केवा मानस छो। तमारी वाणी हलकी होय, तमारा स्वभाव हलको होय, तमारा कर्म हलका होय छे, एनाथी नक्की करे छे कि मानस केवो छे। एटले सदगुरु कबीर साहेब कहे छे कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। एक बीजू दाखला आपू, आ सोशल मीडिया ने छे तो घणीवार हूँ जोऊं छूं तो एक मने सीख मळे छे अने ए सीख आप सबने वच्चे मूकूं छूं। एक एक्टर छे, तमे नाम सांभळ्युं हशे, शाहरुख खान। ए शाहरुख खान पासे अत्यारे एक्टरों में सौथी उच्च नंबर पर छे। एना पासे पैसानी कमी नथी। एक वर्ष में 91 करोड़ 91,000 करोड़ ये टेक्स भरे छे। पैसानी कशुं कमी नथी, पण एमना जे छोकरा छे ने एमना पास संस्कार नहीं, એટલે અત્યારે શાહરુખ ખાન દુખી રહે છે। પૈસા તો છે પણ સંસ્કાર નથી। એક બાજુ અત્યારે મુકેશ અંબાણી ત્યાં લગ્ન ગયા, અનિલ અંબાણી મુકેશ અંબાણીને ત્યાં
તમે જોયા હશો વિડીયો તમે જોયા હશો. એમના ઘરે લગ્ન હતા, પણ એક પણ બેનના કપડા અંગ દેખાય એવા કપડા નહોતા. જોયું છે ને? એના પાસે પૈસાની કમી છે? અનિલ અંબાણી, મુકેશ અંબાણીના ઘરે પૈસાની કમી છે? તમે વિડીયો જોજો ફરી. એમના જે બેન છે, ભાઈઓ છે, અંગ પ્રદર્શન થાય એવા કપડા એકો નહોતા પહેર્યા. પણ આજના જે જનરેશન છે ને, એટલે તો હું અત્યારે કહું છું, નેગેટિવ અને પોઝિટિવ આપણે એક મહાન બનાવે છે અને એક નીચ બનાવે છે. એટલે જ કહું છું ને, પૈસા ખર્ચ કરવાથી સંસ્કાર, પૈસા ખર્ચ કરવાથી બુદ્ધિ અને જ્ઞાન નથી મળતા. ચાહે તમારા પાસે ગમે તેટલા સંપત્તિ હોય, તમે બુદ્ધિ લેવા માંગો છો, સમય લેવા માંગો છો, સંસ્કાર લેવા માંગો છો, એ કદાપી નહીં બની શકે. એ આપણને કમાવવું પડે છે, સંસ્કાર કમાવવું પડે છે, સુંદર સ્વભાવ કમાવવું પડે છે, મહેનત કરવું પડે છે, ત્યારે મળે છે. પણ અમુક માણસોનો સ્વભાવ બહુ ડેન્જર હોય છે. એક તો ગુલાબનો સુગંધ જે હોય છે, સુગંધ ફેલાવતા હોય છે ને, અમુક માણસોનો વિચાર છે ને ઉકેડા જેવા હોય છે. માણસો ઉકેડા જેવા હોય છે. જ્યાં જાય, ઉકેડા તો એક જ જગ્યા હોય, પણ માણસો છે ને જ્યાં જાય ત્યાં ગંધ મારતા હોય છે. ઉકેડા પાસે રહો તો તમને રહેવા થાય? કેટલા ગંધ મારતા હોય છે. એટલે મારે કહેવાનો મતલબ એક જ છે, આપણા જીવન મળ્યું છે, કોણ શું કરે છે, ક્યાં જાય છે, શું ખાય છે, દુનિયાભરના ઝંઝટ લઈને બેઠા છે. એનાથી કંઈક ફાયદો છે? સદગુરુ કબીર સાહેબ તો કીધું છે કે એક એક નિર્વારીએ જો નિર્વારી જાય. એક આંગળી આમ કરીએ ને, એક આંગળી આમ કરી બીજા બાજુ, તો ચાર આંગળી આપણે બાજુ હોય છે. એક આંગળી સામે કરીએ તો ચાર આંગળી આપણા બાજુ હોય છે. એટલે એ શીખવાડે છે કે એક બીજાને કહે છે તો ચાર તમને કહે છે કે તમારી બાજુ તો જો. એટલે ખાસ મારે એવું કહેવું છે કે જે ભક્તિ કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, સંતોના સત્સંગ ગ્રહણ કરીએ છીએ, કંઈક તો આપણે જીવનમાં ઉતારીએ, ત્યારે સ્વભાવ ફર્ક થાય, સ્વભાવમાં ચેન્જિંગ થાય, આપણા વાણી વર્તનમાં ચેન્જિંગ થાય. બાકી સદગુરુ કબીર સાહેબ તો કીધું છે, દેહ હલાય ભક્તિ નહીં હોય, સ્વાંગ ધરે નર બહુ વિધિ જોઈ. દેહ હલાવવાથી કોઈ ભક્તિ નથી, કોઈ કૂદવાથી, નાચ ગાન કરવાથી કોઈ ભક્તિ નથી. સદગુરુ કબીર સાહેબ તો કીધું છે, ભક્તિ એટલે મનના નિર્મલતા, વાણીના નિર્મલતા, સ્વભાવ સુંદર, એ જ ભક્તિ છે. તાજપુરામાં એક નારાયણ બાપુ થઈ ગયા. તાજપુરામાં એક નારાયણ બાપુ થઈ ગયા. એ કલાકો કલાક સત્સંગ નહોતા કરતા, એક મિનિટ પણ સત્સંગ નહોતા કરતા, પણ એમના જીવન એવી રીતે હતા ને કે જીવન જ સત્સંગ છે એવું સમજો ને તો પણ ચાલે. જીવન, તમારા સુંદર જીવન એ જ સત્સંગ છે. તમારા મીઠી વાણી, સુંદર વાણી એ જ સત્સંગ છે. આપણે બીજું કશું જ નહીં કરવાનું. આપણને જ્ઞાન નથી, કશું નથી, કોઈને બોલતા નથી આવડતું, કશું નથી, વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ નથી, તોય વાંધો નથી, પણ બીજાના બુરાઈ કરવાનું છોડ દો. એ જ સત્સંગ છે. એટલે સદગુરુ જ્યારે ભજન ગાય છે ને, મન કી તરંગ માર લો બસ હો ગયા ભજન, આદત બુરી સુધાર લો બસ હો ગયા ભજન. ખરેખર આદત, ખોટી આદત સુધારી લઈએ એ જ ભજન છે. ખોટી માનંદી, ખોટી વ્યવહાર, ખોટી વાણી, ખોટા સ્વભાવની સુધારી લઈએ એ જ સત્સંગ અને એ જ ભજન છે. સાર આમાં જ છે. મન કી તરંગ માર લો બસ હો ગયા ભજન, આદત બુરી સુધાર લો બસ હો ગયા ભજન. આ મેબીમાં બહુ ભરેલા છે એટલે ખૂટે નહીં. ટાઈમ પણ વધતા જાય છે તો વધારે લાંબા ના કહેતા. આજે અમારા ગામના પરમ ભક્ત શ્રી
દિવાન શ્રી રણછોડભાઈ, એમના સુપુત્ર શ્રી ભૈલાલભાઈ, તેઓના સુપુત્ર શ્રી રાહુલભાઈ, મેહુલભાઈ, આ સમગ્ર પરિવાર મળી બર્થડે નિમિત્ત આમ તો દર વર્ષે આ 7/12માં દર વર્ષે એ લોકો સંતોના જમવાનું રાખતા હોય છે અને મને તો 1 મહિના પહેલાં બુકિંગ જ કરી દે છે, સાહેબ તમારે 7 તારીખે અમારે ઘરે આવવાનું છે. એટલે જ્યારથી આ છોકરા જન્મેલા છે ને, લગભગ બાબરીમાં પણ આવેલા હે ને સાહેબજી, જ્યારે છોકરાને બાબરી રાખેલી ત્યારે પણ ભજન ખૂબ સુંદર ઢંગથી થયા અને વર્ષે વર્ષે સંતોના આ ઘરમાં ભોજન પાણી ભજન સત્સંગ થતા રહે છે. તો સંત સમાજ તરફથી આ પરિવારને ખૂબ ખૂબ શુભકામના છે, મંગલ કામના છે. સદા એમના ઘરે ભક્તિના વાસ રહે, સંતોના આશીર્વાદ રહે. નાના બાળક આરુષ કુમાર સદાય હસતા ખેલતા મુસ્કુરાતા રહે અને દિવસે દિવસે ઉન્નતિ કરતા રહે, પ્રગતિ કરતા રહે, ખૂબ શિક્ષણ રહે, ખૂબ સંસ્કારી બને એવું શુભકામના છે. બસ આટલું કહી મારી વાણીને વિરમું છું. બોલીએ સદગુરુદેવ કી જય, સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય.